Yes, so today's topic is conditions, Ramadevi. In conditions, we have if condition, else, and we have loops also, like while and do while loop like that. Okay. So today I'm going to start about conditions that if conditions. First, we have to get to know about looping. Looping means same action will be repeated. Same action repeated గా మనం perform చేయొచ్చు. Looping means. And one more definition, set of actions or rules. A set of actions or rules it has to perform repeatedly is called looping. ఒక యాక్షన్ అనేది మనం ఏదైనా పర్ఫామ్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టెప్ పైన మనము మల్టిపుల్ టైమ్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు రిపీటెడ్ గా అన్నమాట. సో దాన్ని లూపింగ్ అంటాము. So looping means same action will be repeated or a set of actions or rules it has to perform repeatedly is called looping. Okay. సో ఈ లూపింగ్స్ లో వచ్చి సో ఫస్ట్ మనం ఇఫ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ టోస్కా. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ టోస్కా ఇఫ్ ద కండిషన్ విల్ సాటిస్ఫై. సో మనం ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. సో ఒక కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే ఒక కండిషన్ ఫస్ట్ నేను డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత నేను ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను. ఒక కండిషన్, ఈ కండిషన్ ఇది సింటాక్స్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఒక కండిషన్ అనేది ఒక కండిషన్ లో సమ్ స్టెప్ ఇచ్చింటాము. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ లో కూడా సమ్ స్టెప్స్ పెట్టింటాము. దెన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై కాకపోతే అంటే ఈ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే ఇఫ్ ద కండిషన్ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై మేబీ వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ జంప్ టు ద ఎల్స్. ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై కాకుండా అంటే ఈ దీంట్లో ఇచ్చిన స్టెప్ ఫెయిల్ అయిందనుకో, సో మనం ఇచ్చిన స్టెప్ ఒకవేళ అప్లికేషన్ లో లేకుండా ఉండి ఫెయిల్ అయిందనుకో, సో అప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఎల్స్ లోకి వెళ్తాం అనమాట. ఎల్స్ లో వీ హ్యావ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విచ్ హాస్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎల్స్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చింటాము. సో అప్లికేషన్ కి సంబంధించినవి. సో ఆ స్టెప్స్ పర్ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ మనం మెయిన్ ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే మనము కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే దెన్ అనే స్టెప్స్ వర్క్ అవుతాయి. అదే కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే నాట్ సాటిస్ఫై అయితే ఎల్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ పార్ట్ చూపిస్తాను. వన్స్ అగైన్ డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ ద కండిషన్ విల్ సాటిస్ఫై దెన్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, సమ్ స్టెప్స్ పైన మనం వర్క్ చేస్తాం దెన్ లో. if the condition is not satisfied if the condition is not satisfied, maybe verification fail, we have to directly jump to the else. In else also we have some steps to perform. Okay. So now practical part. For example so how to create condition, first I will show you. One second, I will move these all things to one folder. First I will show you one new folder I will create, and I will if conditions. So I have to give right click. First we have to create test case. Then we can create any multiple subfolders that one already I discussed with you. So I will give right click on the folder. Then we have options here. We have to select if condition. If condition. So we are able to see. We are able to see in that if condition, and then. So what I said, if the condition gets satisfied, then will work. If the condition is not satisfied, else it will work. So I will show you how condition will satisfy or not. For example, I'm checking in application this register button is visible or not. I'm checking this register button is visible or not. What condition I'm giving? What condition I'm giving? The register button is visible or not. Action mode is verify. I have same steps. I will copy paste that steps. Already I have module. Same thing I'm copy pasting here. I'm not dragging dropping. I have that step. So I'm checking now the condition. What I have to give condition, for example, login button. For example, login.
I said register, okay? Anything we can take. For example, login. This button is this option is available or not. I'm checking. I'm verifying. Maybe it is available. My condition will get satisfied. Then it will work. ఇప్పుడు ఒకవేళ నా కండిషన్ లో నేను ఏమని ఇచ్చాను, లాగిన్ అనే బటన్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, వెరిఫై అని ఇచ్చాను. ఇది విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెరిఫై అయింది అనుకో, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. కండిషన్ లో ఇచ్చాను నేను ఆ స్టెప్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాది? ఏం చెప్పాను? కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ లోకి వెళ్తాది. దెన్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చింటాం, అవి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. దెన్ లో నేను ఏం స్టెప్స్ ఇస్తున్నాను? ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను స్టెప్స్ ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు. సో రిలేటెడ్ స్టెప్స్ చూపిస్తాను అవి కూడా. ఏదైనా స్టెప్స్ అంటే మన అప్లికేషన్ సంబంధించినవి. సో దెన్ లో పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఆల్రెడీ నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకున్న మాడ్యూల్స్, ఈ స్టెప్స్. సో దెన్ లో ఏమి ఇచ్చాను? క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ అని ఇవ్వచ్చు, షాపింగ్ కార్ట్ పైన క్లిక్ చేయమని ఇవ్వచ్చు, విష్ లిస్ట్ పైన క్లిక్ ఇవ్వచ్చు, ఏమని ఇవ్వచ్చు. మనం జస్ట్ మన వెరిఫికేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే దెన్ లో స్టెప్స్ పర్ఫామ్ అవుతుందా లేదా అని మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, దెన్ లో పర్ఫామ్ అవుతుందా లేదా అని మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తున్నాం మనము. ఇదేం అవసరం లేదు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు. దెన్ లో పర్ఫామ్ అవుతుందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. టెస్ట్ చేద్దాం. ఇఫ్ లాగిన్ ఈజ్ విజిబుల్, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ ఆల్సో ఇవ్వచ్చు మనం దెన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ అని ఇద్దాం. క్లిక్ input. Okay, I will execute this now. నేనేం చెప్పాను? కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే దెన్ లోకి వెళ్తారు. దెన్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చుకుని ఉంటాము రిలేటెడ్ టు అప్లికేషన్ అని చెప్పాను. సో పాస్ అయింది. పాస్ అయింది. ఇక్కడ దెన్ అని లాగిన్ వెరిఫికేషన్ అనేది సక్సెస్ అయింది, అంటే సాటిస్ఫై అయింది. వెరిఫికేషన్ అనేది కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది. తర్వాత దెన్ లోకి వచ్చింది. ఒకవేళ మనకి వెరిఫికేషన్ అనేది సాటిస్ఫై కాకపోతే, వెరిఫికేషన్ అనేది సాటిస్ఫై కాకపోతే సేమ్ థింగ్ ని వేరే విధంగా చూపిస్తాను. ఎల్స్ యాడ్ చేసి సేమ్ థింగ్ ని వేరే విధంగా చూపిస్తున్నాను. ఈ వెరిఫికేషన్ అనేది ఒకవేళ సాటిస్ఫై కాకపోతే, అంటే లాగిన్ అనేది మన సిస్టమ్ లో లేకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగౌట్ ఇక్కడ లేదు కదా, ఇక్కడ లాగౌట్ ఆప్షన్ లేదు, దానికి నేను కండిషన్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ లాగౌట్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఇస్తాను. వెరిఫై ఇచ్చానా? సో ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే, ఇది ఫెయిల్ అయిందనుకో, ఈ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిందనుకో, డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ లోకి వెళ్తాది అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రన్ చేస్తాను, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఎల్స్ లోకి వెళ్తాది, కానీ మనం ఎల్స్ యాడ్ చేయాల. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది పాస్ అయితే దెన్ లోకి వెళ్తాది. దెన్ లోకి వెళ్ళి నీకు నువ్వేం ఆప్షన్ ఇచ్చితే అది క్లిక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే దెన్ లోకి వెళ్తాది. దెన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇఫ్, ఇది దెన్ సింబల్, సారీ ఎల్స్ సింబల్, ఎల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇఫ్, సెలెక్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఎల్స్ లో ఏమని స్టెప్ ఇస్తాను నేను? ఎల్స్ లో ఇది ఫెయిల్ అయిందనుకో, టెస్ట్ కేస్ రిలేటెడ్ గా సమ్ స్టెప్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఎల్స్ లో ఏమని ఇస్తానంటే, సంథింగ్ ఏమైనా స్టెప్ ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ అది విజిబుల్ ఉండాలి ఆ స్క్రీన్ లో. ఓకేనా? ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ నీకు చూపిస్తున్నా, ఫెయిల్ అవుతుందని మనకు తెలుసు. ఇది ఆల్రెడీ ఇది ఫెయిల్ అవుతుందని తెలుసు కాబట్టి నేను ఎల్స్ కూడా ఇచ్చుకుంటున్నాను. తెలియకపోయినా కూడా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దెన్ లోకి వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను? కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే దెన్ లోకి వెళ్ళదు, దెన్ లో స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేయదు, ఎల్స్ లోకి వెళ్ళే పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం, అది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుందో చూద్దాం.
పాస్ అయిందా చూద్దాం. షాప్ ఎందుకు పాస్ అయిందంటే ఎందుకు పాస్ అయిందని చెప్పినా నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ ఇది చూడు ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇది మనకి ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ చూపిస్తుంది కదా. ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ వర్క్ అయింది. ఎల్స్ సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చాను అది ఆల్రెడీ ఉంది మన స్క్రీన్ లో, సో వర్క్ అయింది. ఒకవేళ పాస్ అయింటే ఈ కండిషన్ అనేది పాస్ అయింటే అది దెన్లోకి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేసింది స్టెప్స్. కానీ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఎల్స్ లోకి వెళ్ళింది. అర్థం అవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను? అర్థమవుతుంది అక్క. నేనేం చెప్పాను కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే దెన్లో సమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అవి పర్ఫామ్ సమ్ స్టెప్స్ యాడ్ చేసింటాం మనం బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ సంబంధించి సమ్ స్టెప్స్ యాడ్ చేస్తాం వాటిపైన పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అదే కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే అది దెన్లో పర్ఫామ్ చేయదు, డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ లో పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఎల్స్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చుకుంటాం మనకి ఇష్టం వచ్చినవి వాటిపైన పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఎల్స్ లో మనం మిస్టేక్ గా స్టెప్ ఏమైనా ఇచ్చినా కూడా అది ఇక్కడ వచ్చి ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎల్స్ లోనే వచ్చి ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫెయిల్ కాదు. ఇక్కడ పోయి ఫెయిల్ కాదు, దెన్ లేకపోయి ఫెయిల్ కాదు. ఒకవేళ ఇక్కడ పాస్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ లేక వచ్చింది, ఎల్స్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చిన్నాను అది ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయితే అక్కడే ఉంటది అంతే. ఫెయిల్ అంటే చూపిస్తుంది కండిషన్ అనేది నాట్ సాటిస్ఫై అయింది, ఎల్స్ లోకి వెళ్ళింది సక్సెస్ఫుల్ గా, కానీ ఎల్స్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఇష్యూ వల్ల ఫెయిల్ అయింది అని చూపిస్తుంది అంతే. అర్థమైంది కదా? ఇది క్లియర్ ఉంది కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ looping statements in Tosca. Looping statements in Tosca. So if we want to perform any specific set of actions repeatedly, we will use loop and already నేను చెప్పాను. సో మనం ఎనీ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ పైన రిపీటెడ్ గా మనము పర్ఫామ్ చేస్తే వాటిని లూప్ అంటాం అని మనం చెప్పాను, లూపింగ్ అని చెప్పాను. కానీ లూపింగ్స్ లో కూడా మనకు వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్ అండ్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వైల్ లూప్, ఇన్ వైల్ లూప్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ద కండిషన్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ లూప్. ఈ వైల్ లూప్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే తర్వాత లూప్ లో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లూప్ పైన పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనమాట. అది ఈ వైల్ స్టేట్మెంట్ లో కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే లూప్ పైన పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనమాట. అది చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సమ్ బుక్స్ గాని యాడ్ చేస్తున్నా నీకు ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి చూపించడానికి. షాపింగ్ కార్ట్ లో ఆటోమేటిక్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. నేను క్లిక్ చేసి నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నీకు లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజీగా క్లియర్ గా అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పొచ్చు. ఓకే, నేను ఇక్కడ షాపింగ్ కార్ట్ లో ఇవన్నీ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను నీకు ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. ద వేల్ స్టేట్మెంట్, వేల్ లో ద కండిషన్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ లూప్. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ లూప్ అని చెప్పాను. చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఈ స్టెప్స్ స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ స్టెప్స్ నాతో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నాయి ఈ చెక్ బాక్స్ కన్నా.
సో ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని నేను ఆల్రెడీ స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. జంప్ చేసి చూపిస్తా చూడు, జంప్ టు మాడ్యూల్. సో నేను ఆల్రెడీ స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ చెక్ బాక్స్ అంటే ఇది. ఈ చెక్ బాక్స్ ని, ఈ అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ ని నేను స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నా. మీకు ఏం చెప్పాను నేను ఒకసారి? ఈ చెక్ బాక్స్, ఈ చెక్ బాక్స్, ఈ చెక్ బాక్స్, ఈ చెక్ బాక్స్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ కదా? ఆ, ప్రాపర్టీస్ సేమ్ కదా? నేను ఏ మెథడ్ చెప్పాను నీకు? ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్ ఉంటే నేను స్కాన్ చేసేటప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్స్ లో ఇండెక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను కదా? ఆ, సో ప్రాక్టీస్ చేసావా? చేశానక్క. సో నేను అందుకు అండ్ ఒకే చెక్ బాక్స్ స్కాన్ చేసుకున్నా. అదే వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నిటికీ. ఎందుకంటే సేమ్. ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే, నేను దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ అప్డేట్ చేసేది అనుకో, ఈ ప్రొడక్ట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. రిమూవ్ చేయడానికి ఇది వచ్చి రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను అనుకో, ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ అక్కడికి వెళ్తుంది. అంటే ఈ చెక్ బాక్స్ అన్నిటికీ యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో నేను దీనికి కన్స్ట్రెంట్ ఇండెక్స్ అని ఇచ్చేసి నేను పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ చెక్ బాక్స్ అన్నిటికీ యూస్ అవుతాయి, సేమ్ ప్రాపర్టీస్. సో అన్నిటికీ యూస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే నేను దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇలా దీన్ని క్లిక్ చేసా అంటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఈ బుక్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ప్లేస్ లోకి ఈ బుక్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ బుక్ అని డిలీట్ అయిపోతుంది. ఈ బుక్ ఆ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది. అంటే చెక్ బాక్స్ సేమ్ అన్నిటికీ. సో నేను అందుకు ఒక చెక్ బాక్స్ స్కాన్ చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ అనే బటన్ స్కాన్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఈ వైల్ లూప్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నానంటే, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏం పెడుతున్నానంటే, కండిషన్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెరిఫై. అంటే ఆ చెక్ బాక్స్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెరిఫై. ఈ చెక్ బాక్స్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెరిఫై ఇది కనపడిందంటే, ఇది విజిబుల్ అయితే తర్వాత అది షాపింగ్ కార్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తుంది అనమాట. ఎక్కడ? లూప్ లో. లూప్ లో ఈ లూప్ లో ఈ లూప్ లో మనము చెక్ బాక్స్ పైన పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనం విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సో మనం ట్రూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో తర్వాత షాపింగ్ కార్ట్ పైన క్లిక్. నేను ఏమని ఇస్తున్న కండిషన్, ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది విజిబుల్ అయితే నువ్వు వెళ్ళి ఆ చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేసుకో, ఆ చెక్ బాక్స్ ట్రూ అని సెలెక్ట్ చేసుకో, తర్వాత అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ పైన క్లిక్ చేయని నేను ఇస్తున్నాను. అంటే వెయిల్ లూప్ లో ఏమంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే దెన్ లూప్ పర్ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. వెళ్ళి చెక్ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సెలెక్ట్ చేసుకునింది, అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ పైన క్లిక్ చేసింది. సో అలా కంటిన్యూగా పర్ఫామ్ అవుతూనే ఉంటది. లూప్ అంటే ఏం చెప్పాను? రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా. లూప్ అంటే ఏం చెప్పాను? రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ అవుతూనే ఉంటది అని చెప్పాను కదా నేను. లూప్ డెఫినిషన్ ఏం చెప్పాను? ద సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆర్ రూల్స్ విల్ పర్ఫామ్ రిపీటెడ్లీ. అంటే అది రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ అవుతూనే ఉంటది, అది సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇట్లా నేను 5 చెక్ బాక్సెస్ 4 చెక్ బాక్సెస్ యాడ్ చేసినాను కదా, 4 ప్రొడక్ట్స్ 4. ఫిఫ్త్ దాంట్లో ఏమైతుందంటే మనకి ఇలా చూపిస్తుంది. అంటే ఇంకా కండిషన్ ఇది విజిబుల్ అవ్వదు కదా, అన్ని చెక్ బాక్సెస్ అయిపోయాయి కదా మనకి ఇక్కడ చెక్ బాక్సెస్ అన్ని అయిపోయాయి. అయిపోయినందుకు నాకు లాస్ట్ దాంట్లో ఏం చూపించింది అంటే కుడ్ నాట్ ఫైండ్ చెక్ బాక్స్ అని చూపిస్తుంది. ఎందుకు చూపిస్తుంది? చెక్ బాక్సెస్ అన్ని అయిపోయాయి ఇక్కడ. నేనేం చెప్తున్నాను డెఫినిషన్, ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది, తర్వాత లూప్ అనేది కంటిన్యూస్ గా పర్ఫామ్ అవుతుంది. లూప్ ఇక్కడే చెప్పాను కదా, సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ రిపీటెడ్లీ అని. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే కొద్దీ ఈ లూప్ అనేది కంటిన్యూగా వర్క్ అవుతూనే ఉంటది. ఎందుకు కండిషన్ కంటిన్యూస్ గా సాటిస్ఫై అవుతుంది? చెక్ బాక్స్ అనేది సేమ్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కి కదా. అర్థమైందా? అర్థమైందక్క. కంటిన్యూస్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వర్క్ అవుతూనే ఉంటుంది. లూప్ అనేది కంటిన్యూస్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు కంటిన్యూ గా వర్క్ అవుతుంది? ఈ కండిషన్ కూడా కంటిన్యూగా సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి అది లూప్ అనేది వర్క్ అవుతుంది కంటిన్యూగా. ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది
అక్కడ వచ్చిన చెక్ బాక్స్, ఇక్కడ వచ్చిన చెక్ బాక్స్ కంటిన్యూగా కనపడుతూనే ఉంది. సో లూప్ కూడా కంటిన్యూగా రిపీటెడ్ గా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంది. అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లూప్ కంటిన్యూస్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే కొద్దీ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటది. ఎప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదో అప్పుడు లూప్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఎలా స్టాప్ అయిపోతుంది? ఇటు చూపించాను కదా. చెక్ బాక్స్ ఎప్పుడు విజిబుల్ లో లేకుండా అయిపోయిందో అప్పుడు తర్వాత లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట. ఒకవేళ చెక్ బాక్స్ అనేది విజిబుల్ లో ఉంటే ఇట్లా పాస్ అయ్యి లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్లా ఎన్నిసార్లు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అన్నిసార్లు లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటది. ఎప్పుడు కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు లూప్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే. అర్థమైందా? అర్థమైంది అక్క. ఓకే. ఇంకో విధంగానే దీంట్లోనే ఇప్పుడు నేను డువెల్ చూపిస్తాను. మళ్ళీ నేను ఇవి యాడ్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే డువెల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. ఉమ్. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయాలా, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా అర్థం అవుతాయి. ఓకే అక్క, ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను. ఎప్పటికప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలా. ఉమ్. ఎడే క్లాస్ ఆడేను ప్రాక్టీస్ చేసేయాలా. ఓకే. లేకపోతే అర్థం కాదు. మరి నేను నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో సమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, నువ్వు అర్థం కాలేదు నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే అది నాట్ యాక్సెప్టబుల్ కదా. సో ఆ, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను నేను, డూ వెయిల్. ఇప్పుడు వెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వెయిల్ లో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే కొద్దీ లూప్ అనేది ఎక్స్క్యూట్ అవుతూనే ఉంటది కంటిన్యూగా రిపీటెడ్ గా. ఓకేనా? ఇప్పుడు డూ వెయిల్. ఓకే. డూ వెయిల్ ఏమంటే ఫస్ట్ ద లూప్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. లూప్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఫస్ట్ వితౌట్ వెరిఫైయింగ్ ద కండిషన్. ఈ కండిషన్ ని వెరిఫై చెయ్యకనే ఫస్ట్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో తర్వాతే కండిషన్ అనేది వెరిఫై అవుతుంది అనమాట. అది ఎలా అంటే అది చూపిస్తాను. డువెల్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ దెన్ ఓన్లీ కండిషన్ గెట్స్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిక్యూషన్. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక డువెల్ లూప్ అనే ఈ డువెల్ లో లూప్ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత లూప్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను, కండిషన్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. సాటిస్ఫై అయితే లూప్ అనేది కంటిన్యూగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంటది ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయినంత వరకు. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, లూప్ అనేది లూప్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, అంటే రన్ అయిపోతుంది. తర్వాత కండిషన్ అనేది వెరిఫై అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. సో దీనికి సమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో చూపిస్తాను అవి. ఈ వైల్ లూప్ ఎలా క్రియేట్ చేసాము, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సో మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి ఆప్షన్స్. వైల్ వైల్ స్టేట్మెంట్ అని అది క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ ఇటు వైల్ లూప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? చూపిలేదు కదా, సో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. సో ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. దీంట్లో స్టెప్స్ ఇచ్చుకున్నాను, దీంట్లో స్టెప్స్ ఇచ్చుకున్నాను నాకు కావాల్సినవి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను డూవైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ డూవైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఇది క్రియేట్ చేసుకుంటే డూవైల్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకు కావాల్సిన స్టెప్స్ ఇచ్చుకుంటాము, ఏవి టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే అవి. ఓకేనా? ఓకే. కానీ నేను ఆల్రెడీ స్టెప్స్ పెట్టుకున్నాను కదా, సో నేను అదే కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డూవెల్ ఏం చెప్పాను, డూవెల్ కి ఫస్ట్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను, డూవెల్ వచ్చి ఫస్ట్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ వైల్. అవుతుంది అని చెప్పాను. లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే కండిషన్ అనేది వెరిఫై అవుతుంది అని చెప్పాను. నేను లూప్ లో నాకు ఇష్టం వచ్చిన స్టెప్ ఇచ్చుకుంటాను. నేను ఏం స్టెప్ ఇస్తున్నాను, నాకేం కావాలి ఇప్పుడు, నేనేమనుకుంటున్నాను, ఈ స్క్రీన్ చూపిస్తున్నాను చూడు, నేనేమనుకుంటున్నాను విజిబుల్ ఈక్వల్ ట్రూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అది అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ అని క్లిక్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను. అంటే ఓకే. ఫస్ట్ లోనే నేను వెరిఫికేషన్ చెయ్యట్లేదు ఇక్కడ, చూసావా? ఈ వైల్ కి వచ్చి ఫస్ట్ వెరిఫై చేశాను, తర్వాత లూప్ కి వెళ్ళాను. ఇది వెరిఫై అయినంత వరకు ఈ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటది. ఆ చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నంత వరకు ఈ కండిషన్ సక్సెస్ అవుతుంది, లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటది. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, నేను ఫస్ట్ వెరిఫై చెయ్యట్లేదు, ఫస్ట్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ లో చెక్ బాక్స్ అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ అని కనపడుతున్నాయి. సో నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. దీని తర్వాత
మళ్ళీ ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది విజిబుల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడేమో లూప్ లో నేను ఇది ఇచ్చాను, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాను, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేది వెళ్ళిపోయింది. కండిషన్ వస్తుంది. కండిషన్ ఏం పెట్టాను, మళ్ళీ ఈ చెక్ బాక్స్ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఉంటే ఉందా లేదా విజిబుల్, ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది విజిబుల్ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేస్తుంది కండిషన్. అంటే ఇది వెళ్ళిపోయి నాకు ఇదే కదా అక్కడికి వెళ్తాది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ లక్ష్మి రిమూవ్ చేసేసి నాకు ఇదే కదా అక్కడికి వెళ్తాది, నెక్స్ట్ ఆ ప్లేస్ లోకి. అంతే కదా. అంతే అక్క. రిమూవ్ చేస్తే ఇది వెళ్తాది కదా, ఈ బుక్ అనేది ఈ ప్లేస్ లోకి వెళ్తాది కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాం. నేనేం పెట్టాను, ఫస్ట్ లూప్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇది పర్ఫామ్, ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ పర్ఫామ్ అయితే తర్వాత కండిషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది అనమాట డూ వైల్ లో. సో ఒకసారి ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునింది, మళ్ళీ అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ అన్ని క్లిక్ చేసింది, మళ్ళీ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునింది, మళ్ళీ అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ అని క్లిక్ చేసింది. సో అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఎక్కడి వరకు చూపిస్తాను, అది స్క్రాచ్ బుక్ లో. స్క్రాచ్ బుక్ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. సో మన టెస్ట్ కేసు ఏం పాస్ అయింది, కానీ ఇక్కడ ఎలా పర్ఫామ్ అయిందో చూపిస్తాను డూవెల్. ఫస్ట్ ఏమైంది, లూప్ అనేది పర్ఫామ్ అయింది. లూప్ లో ఏమి ఇచ్చాను, ఈ చెక్ బాక్స్ పైన అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ పైన క్లిక్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, తర్వాత కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది. నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, లూప్ అనేది రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినంత వరకు అని. ఫస్ట్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత కండిషన్ మళ్ళీ సాటిస్ఫై అయింది. ఎందుకు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది, ఈ చెక్ బాక్స్ మళ్ళీ ఇంకోటి కనపడుతోంది కదా అక్కడ, అందుకు సాటిస్ఫై అయింది. సెకండ్ టైం ఏమైంది, సెకండ్ చెక్ బాక్స్ ను ఈ లూప్ అనేది తీసుకునేసింది, క్లిక్ చేసేసింది, అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ అని కొడితే అది వెళ్ళిపోయింది. కానీ మళ్ళీ ఇంకో చెక్ బాక్స్ కనపడుతుంది కండిషన్ కి. సో మళ్ళీ వెరిఫై అనేది సక్సెస్ అయిపోయింది. మళ్ళీ అగైన్ ఇంకోసారి పర్ఫామ్ అవుతుంది అనమాట లూప్ అనేది. సో అలా కంటిన్యూగా ఆ వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు పర్ఫామ్ అవుతుంది ఈ లూప్. ఆ వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు పర్ఫామ్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఈ వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అయింది కదా, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, అన్ని చెక్ బాక్సెస్ అయిపోయినాయి. లూప్ అనేది అన్ని చెక్ బాక్సెస్ ని, లూప్ లో ఉన్న స్టెప్స్ అన్ని చెక్ బాక్సెస్ ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది, అంటే రిమూవ్ చేసేసింది. సో ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, అంటే ఇంక చెక్ బాక్స్ లేదు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అవుతుంది. అంటే ఇది సక్సెస్ఫుల్ గానే రన్ అయింది, ఇలానే రన్ అవ్వాలి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఆన్సర్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, నువ్వు నాకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పు కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంట్లో వస్తా. ఇఫ్ కండిషన్ సక్సెస్ అయితే గనక తర్వాత దెన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్లో ఏముంటాయి, దెన్ లో పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇవి కండిషన్స్ అక్క. దెన్లో సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చుకుంటాం, నీకు ఇష్టం వచ్చిన స్టెప్ ఇచ్చుకుంటావు, నీ అప్లికేషన్ కి రిలేటెడ్ ఉంటుందో ఉండదో అది. ఓకే, తర్వాత నీ ఇఫ్ కండిషన్ అప్లికేషన్ ఒకవేళ రిలేటెడ్ సమ్ స్టెప్స్ ఇచ్చుకుంటారు రన్ చేయడానికి. నువ్వు ఎలా చెప్పాలంటే అడిగినప్పుడు కండిషన్ అనేది కండిషన్స్ లో ఖచ్చితంగా విజిబుల్ ఈక్వల్ టు వెరిఫై అనే ఇవ్వాలా. వెరిఫై అనేది ఇవ్వాలి యాక్షన్ మోడ్ అని చెప్పాలా. ఓకే, సరే, మరి ఎల్స్ ఎట్లా వస్తుంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఒకవేళ సాటిస్ఫై కాకపోతే గనక ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఎల్స్ లో ఏం పెట్టింటాను, సమ్ కండిషన్ ఐ మీన్ ఎల్స్ లో లాగౌట్. కండిషన్స్ కాదు సమ్ స్టెప్స్ పెట్టింటాను నేను, ఏవో ఒక స్టెప్స్ పెట్టుకుని ఉంటా, అవి ఉంటే వాటిపైన ఓకే, పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్పాలా. ఓకేనా, ఓకే, ఏవో ఒకటి రిలేటెడ్ ఓకే, టు అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఓకే. లూప్ అంటే ఏంటి, లూప్ కండిషన్ ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయిపోతే డైరెక్ట్ లూప్ లోకి అలా వెళ్ళిపోతుంది. చెప్పొద్దు నాకు. లూప్ అంటే ఏంటి, లూప్ అంటే ఏంటో చెప్పు. లూప్ మీనింగ్ లూప్ ఏంటి, యాక్షన్ సమ్ రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ అవుతుంది, దాంట్లో ఇచ్చిన స్టెప్స్ రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి. లూప్ లో ఓకే, ఇచ్చిన టెస్ట్ లూప్. స్టెప్స్ రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓకే, సో వేల్ లూప్ అంటే ఏంటి, వైల్ లూప్ మీన్స్ వైల్ రిపీటెడ్ కండిషన్ వైల్ will be satisfied.
డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో లూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ లూప్ చెక్ బాక్స్ ఎప్పటి వరకు పర్ఫామ్ అవుతుంది? ఈ లూప్ ఎప్పటి వరకు పర్ఫామ్ అవుతుంది? సమ్ వెరిఫై. ఈ లూప్ ఎప్పటి వరకు పర్ఫామ్ అవుతుంది? ఈ లూప్ నువ్వేం కండిషన్ ఫెయిల్ చెప్తున్నావు? అయ్యేంత వరకు. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లూప్ లోకి వెళ్తాము, లూప్ లో సమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి, పర్ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నావు. ఆ లూప్ ఎప్పటి వరకు పర్ఫామ్ అవుతాయి? కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు. ఎస్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇది డూవేల్ చెప్పు. ఫస్ట్ లూప్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత కండిషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ లూప్ అనేది ఎప్పటి వరకు పర్ఫామ్ అవుతుంది? లూప్ అనేది చెక్ బాక్సెస్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు. ఉమ్. ఒకవేళ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతే మళ్ళీ లూప్ పర్ఫామ్ కాదు కదా. ఆ, అర్థమైందా? ఈ కండిషన్ అర్థమైందక్క. అనేది ఈ కండిషన్ చుట్టూ లూప్ పర్ఫామ్ అయిపోయినాక కండిషన్ మళ్ళీ సాటిస్ఫై అయిందంట, అందుకు మళ్ళీ లూప్ పర్ఫామ్ చేసింది. కండిషన్ లో ఇచ్చిన స్టెప్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఆ స్టెప్ లో ఏమి ఇచ్చాను? చెక్ బాక్స్ ఇచ్చాను. నేను చాలా షాపింగ్ యాడ్ టు కాస్ట్ చేశాను కదా, చాలా చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా. ఆ చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నంత వరకు కండిషన్ ఏమైతుంది? సాటిస్ఫై అవుతూనే ఉంటది. ఆ లూప్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ అవుతూనే ఉంటది. ఎప్పుడు ఆ చెక్ బాక్సెస్ అక్కడ లేకుండా వెళ్ళిపోతాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లూప్ కూడా నిలిచిపోతది. లూప్ రన్ అయిపోతుంది ఫస్ట్, కానీ చెక్ బాక్సెస్ లేదు కాబట్టి ఇంకా ముందరికి రన్ కాదు. ఫస్ట్ లూప్ అనేది రన్ అయిపోతుంది లాస్ట్ దాంట్లో కూడా, లాస్ట్ స్టెప్ లో కూడా. కానీ మళ్ళీ కండిషన్ ఏం లేదు ఇంకా చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అప్పుడు సైలెంట్ అయిపోతుంది. అటెండ్ టెస్ట్ కేసు ఏం ఫెయిల్ కాదు. మనకి మెయిన్ టెస్ట్ కేసు రెడీ చేసే ఫెయిల్ కాదు. ఇలా పర్ఫామ్ చేస్తాం అంతే. అది ఉంటే తీసుకుంటుంది, లేకపోతే లేదు. అర్థమైంది? ఈ స్టెప్స్ అన్ని నేను స్కాన్ చేసుకున్నాను. నువ్వు యాడ్ టు కార్ట్ ఈ స్టెప్స్ స్కాన్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టెప్స్ ఈ బుక్స్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ టు కార్ట్, నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లో నీకు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నీకు, ఇవంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఇండెక్స్ చేశాను. ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్స్ కోసం ఇవంతా స్కాన్ చేసి పెట్టుకో. ఇవి స్కాన్ చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు ఆ ఇక్కడికి వెళ్ళి షాపింగ్ కార్ట్ లో ఈ షాపింగ్ కార్ట్ ని స్కాన్ చేసుకో. ఈ ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది స్కాన్ చేసి ఈ బాక్స్ ని స్కాన్ చేసుకోవాలి, వేరేది కాదు. ఆ బాక్స్ ని స్కాన్ ఓకే. చేసుకో. ఈ అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్, ఈ కంటిన్యూ షాపింగ్ అనే బటన్స్ ని స్కాన్ చేసి పెట్టుకో. ఈ ఓకే. ఫ్యూచర్ యూస్ అవుతాయి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా పోదా టాపిక్స్. షాపింగ్ కార్ట్ లోకి ఓకే. వచ్చి ఈ చెక్ బాక్స్ ని, ఈ షాపింగ్ కార్ట్ అనే ఈ అప్డేట్ షాపింగ్ కార్ట్ ని, ఈ బటన్ ని కంటిన్యూ షాపింగ్ ని స్కాన్ చేసి పెట్టుకో. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఓకే. ఈ ఫ్యూచర్ నేను ఇంకో సమ్ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి ఇవన్నీ ఆప్షన్స్. ఓకేనా? ఓకే. సో తర్వాత సేవ్ చేసుకొని నువ్వు రన్ చేసి చూడాలి. ఓకే. ట్రై చేస్తాను నాకు ఈరోజు.